अष्टम श्रेणी समस्त भाई भौणी को हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आज विज्ञान कालांश आम अष्टम तृतीय अध्याय धातु व अधातु संपर्क में जानिबा। तमाने छुआ षष्ठ सप्तम श्रेणी किसी विषय जानी है जे मौलिक पदार्थ क्या कहबा जे कि केवल गोटे निर्दिष्ट कणिकार गोटे निर्दिष्ट प्रकार अणु को नहीं ताकू मौलिक बोली कहूचे। से यौगिक क्या कहूचे जे दुई बा ततोधिक मौलिक मिश्रण तैयारी ताकू यौगिक पदार्थ कहूचे। तेबे प्रकृति आमर केतोटी 118 मौलिक पदार्थ वर्तमान पर्यंत आविष्कृत होईची। तो माने बड़ श्रेणी पढ़ो पीरियोडिक टेबल बा आमे ताको आधुनिक पर्याय सारणी बोली कहूचे हैला। हेले मौलिक पदार्थ विषय जानिबा पूर्वरु आमे मौलिक पदार्थ को केते भाग विभक्त कराइची। मौलिक पदार्थ को तीन भाग विभक्त कराइची, धातु, अधातु, उपधातु हैला। धातु को कोन कहा जाय मेटल बोली कहा जाय सुनिथिबो त माने। अधातु को नॉन मेटल, से बेले उपधातु को मेटालॉइड्स बोली कहा जाय। उपधातु माने कोन जे कि उभय धातु अधातुर गुण प्रदर्शन करथबो ताको उपधातु बोली कहा जाय हैला। हेले आजिरो ए कालांश रे आमे केतोडी धातु अछि, केते अधातु अछि, उपधातु संख्या केते अछि, आ धातु गुडी द्वारा कोन कोन सब तयारी हिची एमानकर धर्म गुडी विषय रे जानिबा हैला। नीतिदिनिया जीवन रे तमे घरे व्यवहार करथबो विभिन्न बासन कुसन से बड़ी विभिन्न जानवाहन ए सब बहुत गुडी धातु रे तयारी होची। तेबे सेही विषय वस्तु उपरे आजी आमे पढ़िबा आ जानिबा करा जायछि यथा धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु को इंग्राजी रे मेटाल, अधातु को नॉन मेटाल एवं उपधातु को मेटालॉइड बोली कहा जाए। एपर्यंत आविष्कार करा जायथिबा प्राकृतिक मौलिक संख्या हेउछि 118। सेमानंक मध्यरु धातुर संख्या हेउछि 95 एवं अधातुर संख्या हेउछि 17 एवं उपधातुर संख्या हेउछि 6। एहा हेउछि मौलिक मानकर पर्याय सारणी। एथिरे नाली वर्ण रे धातु मानकु चिह्नित करा जायछि, हळदिया वर्ण रे उपधातु मानकु चिह्नित करा जायछि एवं नील वर्ण रे अधातु मानकु चिह्नित करा जायछि। एपर्यंत आविष्कृत होइतिबा मौलिक मानक मध्यरु अधिकांश अश्ममंडल रे एवं किछि बारिमंडल रे एवं अन्यान्य वायुमंडल रे अवस्थित अटे। अश्ममंडल रे जेपरि लुहा, तंबा एवं कार्बन उपादान मिलिछि, ठीक सेही भली बारिमंडल रे मध्य धातु अधातु उपस्थित जेपरि जल रे H2O, उज्जान एवं अम्लजान एवं समुद्र जल रे NaCl+H2O, सोडियम Na, क्लोरीन एवं H2O उज्जान एवं अम्लजान रे तैयारी। वायुमंडल रे उपस्थित थिबा किछि मौलिक हेले हाइड्रोजेन, हीलियम, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजेन। एगुड़िक सबु प्रकृति रे उपलब्ध हेउथिबारु एगुड़िकु प्राकृतिक मौलिक कहा जाय। सेमानंक मध्यरु लुहा, तंबा, एल्युमिनियम, टीण हेउछि गोटिए गोटिए धातु। लुहा एथिरे आमे पनिकी, कटुरी, कुर्हाड़ी, विद्यालय रे बसुथिबा बेंच इत्यादि तैयारी होइथाय। तंबा एथिरे ठाकुर बासन, विद्युत तार आदि तैयारी करा जाय। एल्युमिनियम एथिरे बासन, विद्युत तार आदि प्रस्तुत करा जाय। टीण एथिरे तैयारी डब्बा गुड़िकरे खाइबा तेल, बिस्कुट इत्यादि रखा जाय। कार्बन कोइलार मुख्य उपादान हेउछि कार्बन। कोइला को कार्बन रो नमूना रूपे निया जाय। कोइला न मिलिले काठर अंगार को नमूना रूपे निया जाय। सल्फर एहा हळदिया चूर्ण रूपे उपलब्ध होइथाय। एहाकू काच बोतल किंबा प्लास्टिक बोतल रे रखा जाय। एहा केतेक बाण ओ औषधर उपादान अटे। फस्फरस एहा एक नरम पदार्थ। एहाकू छुरी रे काटी
ଚଉଡ଼ା ମୁହଁ ଥିବା ବୋତଲରେ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଏ। ଏହା ଦିଆସିଲି କାଠିର ବାରୁଦ ଓ ଫସଫେଟ୍ ସାରର ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଆୟୋଡିନ୍ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ରୂପେ ଏହା ମିଳେ। ଏହାକୁ କାଠ ବୋତଲରେ ରଖାଯାଏ। ଏହା ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଓ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟିଙ୍କ୍ଚର ଆୟୋଡିନ୍ ଔଷଧର ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଟିଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତୁ। କାର୍ବନ, ସଲଫର, ଫସଫରସ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧାତୁ। କେତେକ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବୋରୋନ୍, ସିଲିକନ୍, ଆର୍ସେନିକ୍, ଆଣ୍ଟିମନି ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ସେହି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଧାତୁର ଭୌତିକ ଧର୍ମ। ପରୀକ୍ଷା 1 ଧାତବ ଦୀପ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ଲୁହା ତାର, ତମ୍ବାର ତାର, ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ ଏବଂ ବାଲିକାଗଜ। ବାଲିକାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଲୁହା ତାର, ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିବା ବାଲିକାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ତାରଟି ଏବଂ ପାତଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚକଚକ୍ କରୁଛି, ଅଧିକ ସାଇନିଂ କରୁଛି। ଧାତୁର ଏହି ଚକଚକ୍ ରୂପ ବା ଧର୍ମକୁ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବା ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଧାତୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ ଶକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଲୁହା ଛଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁରୀରେ ସହଜରେ କାଟିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍। ଧାତୁର ତୃତୀୟ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ନମନୀୟତା। ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟିବା, ଯେପରି ଏଠି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟା ଯାଉଛି। ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନ ଭାଙ୍ଗି ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚେପ୍ଟା ବା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଧାତୁର ଏହି ପ୍ରସାରଶୀଳ ଗୁଣକୁ ନମନୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ତନ୍ୟତା। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ତାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବା ଗୁଣକୁ ତନ୍ୟତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ତାପ ପରିବାହିତା। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲୁହା ରଡ୍, ମହମ, 3ଟି ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଲୁହା ରଡ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମହମ ସାହାଯ୍ୟରେ 3ଟି ପିନ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଲଗାଯିବ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀକୁ ଲଗାଯାଇ ତାର ତାପକୁ ଯେପରି ରଡ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାପକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାପଟି ପରିବାହିତ ହେବ ଏବଂ ପିନ୍ କଣ୍ଟାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖସିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଧାତୁ ତାପ ପରିବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ପରିବାହୀ। ଧାତୁର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହିତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟାଟେରୀ, ପରିବାହୀ ତାର, ବଲ୍ବ, ସୁଇଚବୋର୍ଡ, ଲୁହା ରଡ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ। ବ୍ୟାଟେରୀ, ପରିବାହୀ ତାର, ବଲ୍ବ ଏବଂ ସୁଇଚ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରିବାହୀ ସଂଯୋଗ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏ ଏବଂ ବିକୁ ଅଗ୍ର ରୂପରେ ନେବା। ତ ଅଗ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ରଡ୍କୁ ନେଇକି ପରିପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଦେଖିବା ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏକ ତମ୍ବା ତାରକୁ ଏ ଏବଂ ବିରେ ସଂଯୋଗ କରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଦେଖିବା ବଲ୍ବଟି ଜଳୁଛି। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଧାତୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମ ଧାତବ ଅବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପାରଦ ଯାହାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତରଳ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶେଷଟି ହେଲା ଧ୍ୱନି।
ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପିଟିଲେ ଠନ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଜାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଧାତୁରେ ତିଆରି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁରୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଧର୍ମ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।